अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हाफिज़ शहजाद तो तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो शुरू करनी है थोड़ी देर पहले। बड़ा प्यारा माहौल है, सूरज दे अगे ना बदलों का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। उस तो बाद राती साढ़े कोल थोड़ी थोड़ी बारिश भी आई है, जिन्होंने चार कणियां नहीं कहते, और चार कणियां पईयां। ते उस तो बाद जनाब ना अज दी वीडियो में इंशाअल्लाह असीं गल कर सही कि साडे रिश्ते दे विच जिहड़ी ना वो अगली गल क्यों नहीं रही, ना तो करीबी रिश्ते में ते ना तो दूर दे रिश्ते में। ते अगे दूर दे रिश्ते जिहड़े ने वो भी करिए सक्के भैन भरावां नाल वध के होंदे हन। ते हुण जनाब जिहड़े इंतहाई जिहड़े नज़दीक दे रिश्ते न उन्हां विच भी वो गल नहीं रही, उन्हां विच भी मज़ा नहीं रहा। बस हर कोई अजकल मतलब दी जा रही है। इसकी के वजह ते इस साइड तो वो सामने जनाब सुथरा पंजाब की टीम आ रही है, सफाई कर रहे हैं। ते इस साइड तो सुथरा पंजाब की टीम आ रही है, सफाई कर रहे हैं। वो थोड़े खाने ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, असी इस दिन बिल्कुल बहुत तारीफ करते हैं। तो ये होना चाहिए। इधर ज़रार हसन कैंडी बिस्किट खा रहा है, लुगे लुगे ज़रार हसन एक मुझे भी दो। तो ज़रार हसन कैंडी बिस्किट खा रहा है। इधर जनाब कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाकी जरा तैयारियां में हैं। तो वो सुथरा पंजाब की टीम खलोती। अलिया वो मेरे मी को कहो गंद वाली बाल्टी बाहर ले आओ, सुथरा पंजाब आ गया है, गंद वाली बाल्टी ले आओ मेरे मी को कहो। ते अमार इधर जरा दो त्रै दड़ा ना कचरा वाह वाह स्टोरेज की तो है। इतने साढ़े भी कचरा छापर पे पत्नी होके गया, पत्नी हो कहन जरूरत आई एडा बिच मिट्टी ते जनाब गंद आई तो वो भी कुछ आख लै गया। ऐसे को अजीब मखलूक है, ऐसी को अजीब बंदे ऐ तुम देख रहे हो हिल अपनी सफ़र। इधर जो रात को गंद वाला छापर पड़ा था, भला देखो इधर सामने कहीं पड़ा है, किसी ने उधर तो नहीं फेंक दिया? नहीं, जलाया तो नहीं है किसी ने। देख लो तुसी सनराइज का खूबसूरत नज़ारा। हाँ तो सुथरा पंजाब की टीम है साइड तो नेड़े लग गई। तो ऐ साडा भी कचरा पिया, ये बड़ा अच्छा कदम है। तो आंदे थोड़े लेट होना जमेरात तो बाद अज आए ना, जिसकी वजह तो घर में वाह कचरा इकट्ठा होया। तो कदे रोज़ाना आवन ना, या रोज़ाना नहीं तो कम से कम दूसरे दिन तो लाजमी आवन। अलिया अलिया ओ अलिया बच्चे भी अजकल दे मस्त न। बच्ची जा रही जनाब, उन्हें आवाज़ मार 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 के सुनती नहीं भी, हालांकि नज़दीक ही जा रही। तो उस तो बाद बाहर दोस्त दो पा गए, चलते हैं अंदर। तो अंदर जाके थोड़े नाल गलबात करते हैं, जी थोड़ा आख्या कि भाई रिश्तों के बारे च रिश्ते अजकल अगलियां गल्लां नहीं रही। तो सुथरा पंजाब की टीम का रक्षा आ चुका। मुझे ये अलमारी ना हिलाना, नहीं तो मोबाइल गिर जाएगा, ठीक है? अच्छा तो दोस्तों असीं गल कर रहे थे कि रिश्तों के बारे च, कि रिश्तों के जोड़े हालात हुण रह गए तो जोड़े पहले आन, इस दे बारे गल कर रहे थे। उस तो पहले ना एक और गल तुहानूं दसी भाई, साढ़े कोल खलोता मोइज मेरे शागिर्द है। तो वो ना आधा पै जाने ना इंडिया जरा ना वत हमला कर दिता। तो असीं जड़े फिलहाल तो आम पढ़ाई में मसरूफ। तो एक बार असीं वेले हो रही जाने छुट्टियां हो लवन इंडिया में जाने ठा ठा मरसाई है मुझा। तो उस तो बाद ए दोस्तों वेख रहे तुसीं माजी की खूबसूरत याद। 5 रुपए वाला पुराना नोट है, वाह वाह पुराना। थोड़े विच जिस बंदे वेख्या वो मैंने कमेंट करके ना जरूर दसे। ये बैग उत्ते लिखे हसूल रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है। ते पहले पेज उत्ते लिखे फ्रंट उत्ते लिखे बैंक दौलत पाकिस्तान 5 रुपया हामिल अज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ। मोहम्मद याकूब गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान। तो दोस्तों तो एक मेरे को नोट वधाई माजी की पुरानी याद, मैं चलो तो थाने भी विखा दईए। तो हुण असीं गलबात करते हैं माजी दियां रिश्तियां के बारे ते होण वाले रिश्तियां के बारे। दोस्तों माजी थानूं पता दूर दे रिश्ते होंदे हैं ना। हुण मैं उहदी मिसाल तो मैंने कोई सही ज़हन च नहीं आ रही, चित नहीं आ रही। हुण जेहड़े मामे चाचे ताए, उस तो बाद मसेर पितरेर मलवेर, ये तो है ना नज़दीक के रिश्ते। जेड़े वो बहुत दूर के होंदे ना, उन्होंने रिश्तों की भी बड़ी मिठास आई, बड़ी मुहब्बत आई। तो जनाब लोग एक दूजे को लैंदे हैं ना, चाह होंदी है तो लोग एक दूजे को लैंदे हैं। तो महीना महीना जनाब ना उत्थे रहा रहना। तो अगले बंदे भी तो बाज़ औक़ात महीने तो भी ज़्यादा रह पैंदे हैं। तो अगला बंदा भी जो बिल्कुल घबरांदा कोई नहीं। तो एक और मैं तो मज़े की गल ये दसा भाई, लोगों की आमदन भी कोई नहीं। जेह्ड़े जिन्हें लोगों को वहदे हैं ना वो भी इंतहाई गरीब होने, लेकिन दिल बड़े शहनशाह कि उन्होंने ये कोई नहीं होती भाई यार अपना ये बंदा आ गया तो वो साढ़े तो पार बढ़ गया। तो जनाब वहदा भी नहीं पाया, जान भी नहीं छुड़ांदा पाया। तो वो जनाब ने जिस तरह ने आना ना उस उत्थे ही रहना। उस जनाब ने ना कम शाम जो ना वही करना जिमें अपने घर का काम है।
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਸਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝੀ ਚੁਗਾਉਣੀਆਂ, ਪੱਠੇ ਕੱਤਣੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਸ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਤਰੀ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਗੁੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਲਵੇਰ ਪਿਤਰੇਰ ਮਸੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਜਨਾਬ ਨਾ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਲਵੇਰ ਮਸੇਰ ਫੁਫੇਰ ਪਿਤਰੇਰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟ ਪੜ ਛੱਡੇ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇੰਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਦਾ ਦੌਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨੇ ਉਹ ਚਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇੰਜੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਲੇकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक? शैम्पू दे दो भाई। अच्छा शैम्पू कितने क्या और डब्बा इधर उठा के लिया। ठीक हो उधर दे दो तुम्हें दाल अम्मी अलग हो जा ना कप चाल है सर ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਬਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਵਾਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਕੜ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਡੱਬਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਹਲੋ। ਤੇ ਆਏ ਦੋਸਤੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੀਨ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਝ ਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਔਰਬ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਦਿਹਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਤੇ ਇਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਝ ਹੀ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਕਮ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਕੋਈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ 4-4 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਲਦਾ ਹੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਵੀ ਪਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਠਾਸ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਨਾਲ 2 ਕਨਾਲੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਚਾਂ ਗੋਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਗੋਲ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣੇ, ਘੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਚਟਨੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤੀ ਬਾਤ ਇੰਝ ਹੋਣਾ, ਰਾਤੀ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੱਟਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਸੀ ਦੇ 2 ਗਲਾਸ ਛਕਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਿਆ ਚਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਆ ਸਕੂਨ। ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਲੌਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਮਤਲਬ ਆ ਬੜੇ ਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਆਪਣਾ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਲੋਟੇ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੜਨੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਦੀ ਆਵੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋ ਬਾਤ ਕੋ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਦੜ ਦੇ ਵਾਤੇ 200 ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੋਕ ਦੋ ਦਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਨਾ 20 ਕਿਲੋ ਜਨਾਬ ਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਛੋੜਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜਾਗ ਲਾ ਛੋੜਨੀ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਜੋ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮਦਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਦ ਘਿਓ ਬਣਨਾ ਨਾ ਉਹ ਘਿਓ ਜਨਾਬ ਆਪੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਿਓ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਭਲੇ ਵਕਤ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਾੜੇ ਦੁੱਧ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਬਰਕਤ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗਲੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰ ਕੋ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਐਡੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਉਸ ਦਾੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਯਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਯਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਯਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਧ ਦੀ ਆਗ ਬੈਠਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਅਗਰ ਆਗ ਬੈਠਾ ਪਤਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਆਗ ਬੈਠਾ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਧ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਜਨਾਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਰਾਂ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਹੇਠ ਕੇ ਵਧਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੇ ਆਏ ਦੋਸਤੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ ਜੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ बेचारा ना बड़ा ही परेशान है कोई किसी परेशानी में मुब्तला है कोई किसी परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला सब दी परेशानियां दूर करे अल्लाह ताला सब दे हामी नास रवे मिलते हैं अगली वीडियो में।